एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गौड़ी महला नौवा। साधु रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थिर मन। अचरज लखियो न जाई रहो। काम क्रोध मोह बस प्राणी, हार मूरत बिसराई। झूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यों सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल विनाशै, ज्यों बांदर की छाई। जन नानक जग जानियो मिथ्या, रहियो राम शरनाई। जो दिसै सो सगल विनाशै, ज्यों बादर की छाई। जन नानक जग जानियो मिथ्या, रहियो राम शरनाई। चबर छत्र तख्त दे मालक, वालिए कुल आलम दो जहां दे वाली। ऐसे परम कृपालू रहबर जिन्हां दी मुकद्दस गोद अंदर आप समूह हादरीन संध्या दे दीवाना अंदर जुड़ बैठे हो। सो सुभागा समा सानू सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिश कीता है गुरबाणी दी विचार करन दा। चल रही लड़ीवार विचार पावन पवित्र बाणी, धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दी गौड़ी राग दे अंदर ये दूसरा शब्द है जिसकी पावन पवित्र विचार आप जी नाल सांझी करनी है। आओ मन चित एकाग्र करके गुरु चरणों में जुड़िए, रसना पवित्र करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे सतगुरु पातशाह गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का गौड़ी राग के अंदर ये दूसरा शब्द है जो कि आप जी ने श्रवण किया है। रहाओ दे पदे अंदर मेरे सतगुरु पातशाह वचन करते ने, साधु रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थिर मन है। अचरज लखियो ना जाई। साधु शब्द इत्थे संबोधनी है। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने गौड़ी राग के अंदर हालांकि जिन्ने भी शब्द वरते ने ज़्यादातर इन्हां दे विच साधु शब्द की जिहड़ी वरतों वो संबोधनी करके की है। ते पातशाह वचन करते ही साध जनों रचना राम बनाई। पातशाह कहते ने भी जिहड़ा ये संसार है ना, ये जगत है, इहदी रचना करने वाला कौन है, किसने इहदी रचना की है? इहदा रचनहार वो परमात्मा है जिहदे बाबत शब्द वरत्या है राम। भी हे साध जनों, सब तो पहला तो इस गल नूं समझ लवो भी संसार की रचना किहने बनाई है। क्योंकि मनुख अपनी जिंदगी के अंदर जिस इष्ट की, जिस देवते की, जिस अपर अपार शक्ति की आराधना करता है ना, उस भाव नूं खोलण वास्ते सतगुरु पातशाह ने सब तो पहला ये शब्द वरत्या भी सानू ये समझ आ जाए असल इस संसार का रचनहार है कौन, कौन है इहदा रचयिता, किहने रचना बनाई है। हुण माफ़ करना साध संगत जी, भरम कित्थों पैदा होंदे ने? जदों मनुख ये समझ लैंदा है भी कोई मनुख जिहड़ा है वो संसार का करता हो सकता है, रचयिता हो सकता है। परमात्मा जिहड़ा है इस संसार का रचनहार है, रचयिता है। जिसने इहदी रचना की वो कादर जिहड़ा सी अपने करता कादर तो वखरा नहीं सी, उहदे विच ही वो परमात्मा जिहड़ा ही वो सुभाएमान होया सी, वो तो वखरा नहीं सी।
परमात्मा ही रचना करन वाला है। असी मूल मंत्र के अंदर जिहड़े शब्द पढ़ते हैं ना भी करता ते पुरख, ये दोनों शब्द जिहड़े ने एक दूसरे के नाल नाल आ रहे हैं। भी करता भी वो परमात्मा है ते पुरख करके वो इस संसार दे विच वो सुभाएमान है, एक रस व्यापक है, वो ही पुरख है। ते माफ़ करना साध संगत जी, संसार का रचनहार कोई मनुख नहीं हो सकता, कोई शरीर धारी, कोई देह धारी, कोई जन्म लैण वाला संसार दे विच उहदा रचैता नहीं हो सकता। क्योंकि जिसने संसार नूं बनाया है आखिरकार उहनूं बनाउण वाला भी फिर कोई होवेगा। फिर सवाल इत्थे ये खड़ा हुंदा है। ते मूल मंत्र के अंदर सतगुरु पातशाह जी ने इसनूं खोल दिता सी भी सै भंग, भी परमात्मा नूं किसी ने बनाया नहीं, उन्होंने किसी ने जन्म नहीं दिता, कोई जननी नहीं उन्होंने जन्म देण वाली, उहदी कोई माँ नहीं, कोई उहदा पिता नहीं, किसी ने उन्होंने जन्म नहीं दिता। उस परमात्मा नूं थापिया ना जाए, कीता ना होए, उस दे बाबत सतगुरु पातशाह ने यह शब्द वरत्या है, कहते भी उन्होंने थापिया नहीं जा सकता, कीता ना होए। जिस तरह संसार में असी देखते हैं ना भी कोई धार्मिक कोई मनुख है किसी पदवी के उत्ते किसी संस्था का वो जथेदार बनता है, किसी मठ का किसी फिरके का आगू बनता है, किसी कबीले का आगू बनता तो उन्होंने थापिया जाता है। आखिरकार राजनीति दे विच भी जिन्ने वड्डे वड्डे पदवियां ते बहन वाले जिहड़े मंत्री ने, कोई मिनिस्टर ने, इन्हों भी थापिया जाता। थापिया जाने तो मतलब है किसी ने बनाया, उन्होंने किसी जन समूह ने वोटां पाइयां ते उन्होंने थापना दी गई भी तुहानूं मंत्री बनाया जाता है, थापिया जाना। पर पातशाह इत्थे जो वचन करते कहते थापिया ना जाए, कहते भी परमात्मा नूं संसार दे विच कोई थापण वाला नहीं, किसी ने परमात्मा नूं ये पदवी नहीं दिती, इस पदवी के उत्ते इस सिंघासन के उत्ते किसी ने उन्होंने बिठाया नहीं, किसी की सिफारिश के नाल परमात्मा संसार विच नहीं बैठिया, उन्होंने कोई थापण वाला नहीं, कोई दावेदार नहीं। कीता ना होए, असी संसार विच जिन्ने भी आए सारियां ने जन्म लिया, अंडज जेरज सितज उत्पज किसी ना किसी तरीके नाल संसार दे विच जन्म लेंदे ने लोग। पर पातशाह कहण लगे कीता ना होए, परमात्मा नूं ते किसी ने जन्म भी नहीं दिता, उन्होंने ते करन वाला, उन्होंने कोई पैदा करन वाली कोई जननी नहीं सी, कोई पिता नहीं सी, कोई नहीं सी जिहड़ा ये दावा कर सके भी परमात्मा नूं असी पैदा कीता है। कोई दावेदार संसार दे विच नहीं। मैं कहण तो भाव इत्थे शब्द ये वरत दवां भी मूल मंत्र के अंदर जिहड़े शब्द सतगुरु पातशाह ने वरते भी सै भंग, परमात्मा नूं किहने पैदा किया, सै भंग ओदा प्रकाश अपने आप तो होया, वो हस्ती अपने आप तो बनी, उन्होंने कोई थापण वाला नहीं सी, उन्होंने कोई जन्म देण वाला नहीं सी। इत्थे तिकर शब्द ये वरत्या जा सकता है भी संसार दे विच परमात्मा के मुकाबले दे विच कोई भी नहीं, कोई उहदे बराबर दा नहीं, कोई हस्ती उहदा मुकाबला करन वाली नहीं, उहदा किसी दे नाल कंपटीशन नहीं, उहदा किसी नाल मुकाबला नहीं। क्यों? क्योंकि वो है ही एक, वो दो नहीं। तो सतगुर पातशाह सब तो पहला ये भेद खोलना चाह रहे हैं भी हे साध जनों, रचना राम बनाई, उस रमे हुए परमात्मा ने ही इहदी रचना की है संसार दी, जिहदे बाबत असी आसा दी वार विच शब्द पढ़ते हाँ, आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ। कहते भी परमात्मा नूं किसी ने बनाया नहीं, किसी ने उन्होंने थापिया नहीं, आपी ने आप साजियो, ओदी साजना अपने आप तो हुई है। आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो जाओ। भी परमात्मा नूं बनाउण वाला कोई नहीं, किसी ने उन्होंने थापिया नहीं, तो उन्हें ही संसार की उस कादर ने ही इस संसार की रचना की है। रचनहार वो परमात्मा आप है।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਵਿਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਵੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ, ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮੈਂ ਪੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੈ ਕਹੈ ਸੋਈ ਕੌਤਕ ਹਾਰ। ਉਸ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਚਰਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜਲਤੇ ਬੁੱਧ ਬਦਾ, ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸੇ ਜਲਤੇ ਬੁੱਧ ਬਦਾ, ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਲਤੇ ਬੁੱਧ ਬਦਾ, ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਅੱਜ ਕੇ ਕਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਏ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰ।
ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾਹੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਊਚ ਨੀਚਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾਹੇ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਵੀ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਖਣਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ ਤੈਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ? ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇਨ ਮੈਂ ਕ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਜਰਾ ਰੋਗ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਚਾਹੇ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨਕੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਜੀਭਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨਕੀਨਾ, ਕੇਸ ਪਏ ਦੁੱਧਬਾਨੀ, ਰੂਦਾ ਕੰਟ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਖੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਵ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤਨ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ। ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਝੂਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਨ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪੱਬਾ ਪਰਮ ਮਿਟਾਵੋ ਆਪਣਾ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਪਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇਤੀ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖੈ ਤੂੰ ਨਰ, ਤੇਤੀ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਮਗਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸੈ, ਜਿਉਂ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਲਬੁਲਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਬਿਨਸਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਉਹ ਛਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਸਭ ਛਾਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਸਭ ਛਾਂਬ, ਰੱਥ ਫਿਰੰਦਾ ਦਿਸੈ ਥਾਂਬ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਧੁੱਪੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿੱਥ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6 ਰੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਰੱਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 6 ਘੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 4 ਛਪੇਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਪ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਥ ਫਿਰੰਦਾ ਦਿਸੈ ਥਾਂਬ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂਵ ਦੇਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਛਾਂਵ ਸੀ ਪੇੜਾਂ ਦੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਛਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜੀ ਚੱਕੀ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਚੱਕੀ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਧੁੱਪ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਸਭ ਛਾਂਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਕਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 12 ਜੋਜਨ, ਇੱਕ ਜੋਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਕੋਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 12 ਜੋਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 48 ਕੋਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤਰ ਝੂਲਦੇ ਸਨ 12-12 ਜੋਜਨ ਤੱਕ ਦੇ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲੀ ਹੋਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹ 48 ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੇ ਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ 12 ਜੋਜਨ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਕੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। 12 ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ 48 ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਤੰਗਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸਵਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਕਾਈ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਦਰਬਾਂਦੇ ਹਾਥੀ ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੋਈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਠੰਡਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੱਦਲ ਅੱਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਬੱਦਲ ਤੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਂਕੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫਿਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਧਰਤੀ ਤਿੱਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਾਲ, ਉਹ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਲੰਕਾ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਹਿਲ? ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਦਰਬਾਂਦੇ ਹਾਥੀ ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਛਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਸਭ ਸ਼ਾਮ। ਜੋਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਵਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਟਿੱਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਮਾਲ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤ, ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ੌਹਰਤ, ਇਹ ਸਦਾ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਚਪਨ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸਦਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਸਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ, ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ। ਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ, ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਅਸਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀ ਅਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਧੂ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਸਮਝ ਲਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਸਮਝਿਆ ਨਾ,